मानुख बिन बूझे बिरथा आया। मानुख बिन बूझे बिरथा आया। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। बहुत ही कर्मा वाला, बहुत ही भागा वाला दिन चढ़िया है 1 नवंबर 2020। पहला तो यह है कि जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। मुद्दतां दे विछड़े हुए मिले हाँ, ये मेरे गुरु की वडियाई है, ये मेरे सतगुर की वडियाई है। सुनिया सी कि मेरा सतगुर विछड़िया नूं मिलाउण वाला है, पर उन्हें दिखा दिता कि वह विछड़िया नूं मिलाउण वाला है। मैनूं अज विश्वास हो गया। सो ये दिन बड़ा ही कर्मा वाला है। आप इकट्ठे हुए हाँ अज दे दिन। परम संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज बठिंडे वाले, उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। 1 नवंबर 1922 नूं उन्हां दा जन्म बुट्टर दे विच होया सी, जिहड़ा इत्थों सारा 13-14 किलोमीटर है। उत्थे माता आसो दी कुखों पिता दित सिंह दे घर उन्होंने अवतार धारण किया। मोगे दे ही रहन वाले सन। मोगा जिला ही उन्हां दा अपना शहर सी। उत्थे पढ़े बुट्टर शहर दे विच, बुट्टर पिंड दे विच। सानू तां पिंड नहीं और नगर लगदा है कि किड्डा वड्डा ही नगर है जिथे संतां ने अवतार धारण किया। उत्थे जमपल, उत्थों 5वीं तक की विद्या हासिल की। उस तो बाद स्कूल नहीं सी तो वह बदनी चले गए। बदनी उन्होंने 10वीं जमात तक की विद्या हासिल की। 8वीं तो 10वीं पढ़न च बड़े इंटैलीजेंट सन, बहुत ही होशियार सन। यानी जो वड्डियां क्लासां शुरू हो गई उन्होंने वजीफे मिलने, गोल्ड मैडल मिलने, कोई गल नहीं सी, सुभाविक ही लै लेंदे सन। मतलब ध्यान उन्होंने बहुत सी पढ़ाई च। उस तो बाद DM कॉलेज मोगा दे विच FA की डिग्री हासिल की। उदों FA हुंदी सी। इत्थों उन्होंने FA की डिग्री लैके उस तो बाद अपने जीवन दे वल तुरना शुरू किया। यानी इत्थों दे शहर दे रहन वाले इत्थे ही विद्या हासिल करके इत्थे ही उन्होंने सानू जिहड़ा साडा मार्ग सी, अंधेरा मार्ग सी, उहदे च प्रकाश फैलाया। सो किन्नी सेवा जिहड़ी है उन्होंने तुर जिंदगी उन्होंने सेवा की। अज उन्हां दा 99वां बर्थडे है। 98 साल उन्होंने कंप्लीट हो चुके ने। अज उन्होंने जन्म नूं 99वां साल लग गया। सो 98 साल की उम्र जिहड़ी है, चलो गया नूं हो गए साडे कोलों 20 साल, पर लगता नहीं संत कदे जाते नहीं। संत साडे कोल ही हन। जदों अख मीचोगे संत तुहाडे कोल हन, जब तुसी ध्यान करोगे संत तुहाडे कोल हन। सो इस तरह उन्होंने अपना जीवन जिहड़ा है शुरू किया। इत्थों ही जन्म तो लैके अंत तक इत्थे ही रहे। उन्हां दा परिवार, उन्हां दे 3 बच्चे परिवार सी। माता जी सन, उन्हां दे साडे दादी जी, वो भी 76 दे विच गए हैं। तो दोनों मम्मा ते पापा जी दोनों ये सन। तो 5 जियां दा परिवार, 6वें माता जी सन। माता जी भी साडे बड़े ही, माता आसो जी बड़े हसमुख सुभाव दे सन।
ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਤਕਤਾੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ 73 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਨੇਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਅਨੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੱਸੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਆਸੋ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਤਾ ਫੁਲਕਾ ਠੀਕ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਾਂ 74-5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇ। ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਨੌਕਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ 76 ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਂ ਕਰੋ ਦਾਤੀ ਲਿਆਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। 10-9 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਵਕਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਦਾਤੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਜੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਦਾਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੇਟ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਚੱਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਕੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਲਿਆਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਚੱਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕਰੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਖਾ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਨਿਚਿੰਤ ਕਰੋ ਮਤ ਚਿੰਤੀ, ਚੌਂਚ ਦਈ ਸੋਈ ਚਿੰਤ ਕਰੇਗੋ। ਜਿਹਨੇ ਚੁੰਝ ਲਾਈ ਹੈ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼, ਅਸਹਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਝੱਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਘਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਣ, ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ, ਚੱਕੀ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਣ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਚੱਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਸਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਲਿਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਟੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਨ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਬੱਦਲ। ਉਹ ਮਸਤ ਚਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ,
ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵਰਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਈ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬੱਦਲ ਉਵੇਂ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਟਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਯਕਦਮ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਦਲ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਰਸਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਲਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜਗਰਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਬੀ ਹਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਆਦੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਮਾਰਚ, ਠੰਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਬਨੈਣ ਪਾਈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਖੋਹ ਲਈ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਥਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥਾਲੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਲੀ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੂਠੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਗਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਇਆ, 5 ਗਰਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁਕੜਾ ਖਾਧਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ 3 ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ 5 ਗਰਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਗਰਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ 20-50, ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, 5 ਗਰਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਗਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਗਵਾਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, 22 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, 22 ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ, 1 ਮੇਜ਼ ਤੇ 2 ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। 1 ਟਰੰਕ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਸਨ ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, 22 ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਘਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਛਤਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। 2 ਕਮਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ 2 ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ। 22 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਸਾਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਹੋ। ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ। मेरी आदत सी हरि ओम जय जगदीश हरे, बचपन च जो सिक्ख्या है मैं कर लैंदी सी। इदां कोई बेनती अरदास करनी उन्होंने कदे नहीं रोकया। उन्होंने हसी जाना, उन्होंने कहना जो तेरे मन च आया करी जा। नहीं अज असीं वेखदे हां कोई कहंदा लै कोई राधा स्वामियां नूं पुट्ठा सीधा बोली जांदा, कोई किसी नूं बोली जांदा। बई भाई तुसीं अपना उद्धार करन आए हो, जिवें हुंदा करो। असीं राधा स्वामी रहीए या असीं कुछ रहीए, तुहानूं इहदे नाल की दिक्कत है? तुसी अपना उद्धार करना है, तुसी दूजे का ठेका क्यों लैंदे हो? वो दूजे के ठेके लैंदे आ। वो कहते दूजे का ठेका ना लो, अपने आप नाल गल करो। सो इस तरह असी उन्हां गल्लां च बदो बदी कलेश च फसदे हां। महाराज ने कहा कोई नहीं, इहनूं आरती करदी रहन दो, अपने आप बोल तो बड़े वधिया ने ना इहदे। उन्होंने कहना जिहड़े आरती दे बोल है ये तो बड़े वधिया ने ना, मात पिता तुम मेरे तुम अंतर्यामी, जो भी है कि बड़े वधिया ने। उन्होंने वो हसन लग जाते, मेरे पिछे खड़ जाते आके तो हसन लग जाते। मैनू नहीं सी पता भी आरती का साल इधरों चक के उन्होंने वाल क्यों ना कर देव, हरि ओम जय जगदीश हरे कर दियाँ। उन्होंने इन्नी सोझी नहीं सी, सोझी नहीं सी। तो उन्होंने कहा भी इदा नहीं समझती। सुपने च आए, सुपने च आके जो मैनू दिखाया, जो मैनू दसिया, मेरी आरती की थाली उत्थे ही रह गई तो मैं सच्ची आरती करन लग गई। बस थोड़े समय च 1.5 साल होया सी हार्डली। उस वेले मैनू पता लग गया कि यह गल इउं है। सो ये संतां दीआं मौजां हन, ये सानू अपनाया है, साडे वड्डे भाग हन, साडे पापां दा खंडन कीता है। असी पापी हाँ, असी साडे च कमज़ोरियां बहुत ने, लेकिन संतां ने साडियां सब ही स्वीकार करके सानू अपने चरनां च ला लिया। अज उन्हां दा जन्मदिन मनाउण वास्ते आए हो, सो बहुत वड्डे भागां वाले हो, बहुत ही कर्मां वाले हो। सब संगतां नू कोटान कोट वधाइयां, लख लख वधाइयां। अज ऐतवार दा दिन 1 नवंबर 2020 चल रहा है, अज उन्हां दा जन्मदिन है। जदों किते 1 नवंबर आउंदा सी, सानू नहीं सी पता कि उन्हां दा जन्म 1 नवंबर दा है। बस उन्हां ने चुप करके उन्होंने अपने जन्मदिन का खुशी बड़ी होंगी, जिमें बच्चों को होंगी है ना, वो भी शो कर देंगे सी कि अज मेरा जन्मदिन है। कदे कुछ नहीं सी कीता, बस उन्होंने चुप करके रसगुल्ले मंगाने। मैनू याद है कदे गुलाब जामुन वगैरह नहीं, रसगुल्ले मंगाते सन तो साडा मूँह मिठा करा देंगे। अस कि पापा जी अच्छा अज जन्मदिन है ताइयों फिर अज रसगुल्ले आए, असीं हस पैना। बाप बेटी है, हस भी सकते हैं, एडी भी कोई गल नहीं। सो इस तरह सानू पता लग्या कि उन्हों का जन्म, वो तो लिखा पाया कागज़ां च लिखा पाया, पर सानू पहले ही पता सी कि उन्हों का जन्म 1 नवंबर 1922 का है। सो बहुत बहुत बधाई होवे। फिर मानुख बिन बूझे बिरथा आया, मानुख बिन बूझे बिरथा आया। ये बाणी परम संत पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने टोडी राग दे विच लिखी है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज है। साडी कोटान कोट उन्होंने प्रणाम है, क्योंकि बाणी दे बोहित सन गुरु अर्जन देव जी, बाणी दे सागर सन गुरु अर्जन देव जी। मैक्सिमम वध तो वध बाणी जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी है। सो उन्होंने टोडी राग दे विच ये बाणी लिखी है। मानुख बिन बूझे बिरथा आया, कहते तू आया संसार दे विच 84 लाख जूनी कट के, लेकिन बुझिया नहीं, तेनू अकल नहीं आई, तेनू होश नहीं आई कि मैं करन की आया। देखो पशु का बच्चा है 10-20 मिनटां बाद छाला मारन लग जाता है,
ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਊ ਹੈ, ਮੱਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਨ ਖੇਡਦਾ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੋਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਵੇਖਦਾ, ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਜੋ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਦੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੌਟ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ 'ਚ, ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਲਾ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਲੈ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੌਟਣਾ, ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤਣਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਛਿਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬੀ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜ ਚੱਲਾਂ, ਸੂਰਜ ਵਾਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛਿਪਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਛਿਪ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
कि सूरज छिपन तो पहला पहला मैं वापस जाना है, नहीं तो राजे ने कहना तैनू ये थां नहीं मिलती। होर तेज हो गया, होया कि एज ए रिजल्ट उत्थे डिग पिया, डेथ हो गई। हजे पहुंचा नहीं, 10-20-50 कदम अजे पिछे ही सीगा ते मर गया। राजा उत्थे पहुंचा, राजे ने सोचा वाह वे सज्जना, तू इन्नी लालसा दे विच आया होया सी, इन्ने चक्कर दे विच पै गया, चाहिदी तो तैनू 2 गज थां सी ते तू इन्नी थां मल्लन बह गया, की खटिया, चला गया, ना तेरे वो काम आई ना वो काम आई। जे वापस आउण दा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, वापस जाना नहीं पता कि मैं वापस भी मुड़ना है, वो सब कुछ इत्थे गवा के चला जाता है। सब कुछ जिन्होंने वापस जाना होता है वो सब कुछ हासिल करके चला जाता है। सो इस करके मानुख बिन बूझे बिरथा जन्म गवाया। तू बिना बुझे बिना जाने पछाने अपना जन्म जिहड़ा बिरथा ही संसार ते आया, तू बिरथा ही संसार ते आया, बिरथा ही जन्म गवा के चला गया, कुछ कढ़िया नहीं जी। अनक साज शिगार बहु करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया। उन्होंने अनेक श्रृंगार किए हुए ने, श्रृंगार कल्ले कपड़ियां दे नहीं, कल्ले असी जेड़े बाहर नज़र आउंदे वो श्रृंगार नहीं, होर बड़े श्रृंगार है। किसी ने मत्थे ते टिक्का लाया होया, किसी ने जनेऊ पाया होया, किसी ने श्री साहब पाई हुई है, किसी ने 5 ककार पाए हुए ने, कईयां ने काले कपड़े पाए हुए ने, कईयां ने चिट्टे कपड़े पाए हुए ने, कईयां ने गेरुए बस्तर पाए हुए ने, कईयां ने बोरी के कपड़े बना बना के पाए हुए ने। दुनिया तो निकल जाओ ना बाहर, बड़ा ही कुछ नज़र आएगा। है कि बनया काहदे लई है कि परमात्मा नूं पावांगे, असीं रब नूं मिलना है। इन्हां गल्लां नाल कदे किसी नूं रब मिलिया नहीं। जे कपड़ियां नाल रब मिलदा होवे तो कपड़े तो हर कोई बंदा जिहड़ा अफोर्ड कर सकता है उहो जे कपड़े लिया के पा लेगा, पर रब नहीं मिलता। रब तेरी भावना नाल मिलेगा, तेरे अंतशकरण दे विच आए विचारां नाल, उहदे प्रेम नाल मिलेगा, जिहड़ा तेरे अंदर उमड़ेगा। एवें वो मिलना नहीं, बिरथा ही है। वो किवें है, जिवें मृतक दा श्रृंगार कर दिए, मरे हुए बंदे दे जिन्ना मर्जी श्रृंगार कर दो, एक क्षण दा हो सारे ने देख लिया, उन्होंने लै जाना, लै भी तेरा काम फतेह है। वो श्रृंगार करने का मतलब की है, क्यों किया जाता, वह कोई प्रयोजन नहीं। इवें जे असी मालिक दे नाल नहीं जुड़े, असी जिन्ने भी श्रृंगार किए है वो फजूल है। जे असी श्री साहब पाई है, सतगुर ने सानू फरमाया कि मेरे सिखों बन जाओ फिर सिख, फिर कमी केड़ी रह गई, फिर अपना सिर जाए तो जाए, मेरा सिख ही सिदक ना जाए, फिर ये किमें चला जाए। पर मैं वेख्या, मैं माफ़ करना, मैं अपने अखी जी गल वेखी है, श्री साहब पाइया हुई बगानिया लड़कियां वाल माड़ी निगाह वेखते देखिया, बगाने घर च छाला मारते वेख्या। और श्री साहब का की फायदा, रात को श्री साहब ला के किले ते टंग दी, शराब पीते वेख्या, क्यों किहदे वास्ते, लोगों को विखाया। वो मृतक का श्रृंगार है। जदों असीं वो करके काम निभाया नहीं, गुरु नानक देव जी ने क्यों जवाब देता सी जनेऊ नूं, वो जनेऊ पा सकते सी, किड्डा काम सी, एडा कट्ठ उन्होंने किया, इन्हें खाने बनाए, उन्होंने कहता नहीं मैं ये जनेऊ नहीं पाउणा, इनू मैल नहीं लगनी, ये टुटना नहीं, ये तो टुट भी जाएगा, इनू मैल भी लगेगी, सड़ भी जाएगा, मैं वो जनेऊ पाउणा जिहड़ा ना टुटे ना सड़े ना कोनू कुछ भी होवे। जवाब देता उन्होंने, उन्होंने समझाया सी सानू इस गल का कि इन्हां गल्लां 'च कुछ नहीं पिया, ये सारियां गल्लां साडे लई व्यर्थ ने, मालक नूं मिलण दा तरीका होर है। ये तो मृतक दा श्रृंगार है, जिन्ना मर्जी कर लवे, मरे हुए दा श्रृंगार जिन्ना मर्जी कर दो, वो श्रृंगार 'च शामिल नहीं। श्रृंगार जिउंदे जी है, तो जिन्हें कीता है, जिहड़ा उस मार्ग ते आया है, वो बई उहदे ते चलो। राधा स्वामी असी अखवाने भी, राधा स्वामी नाम बहुत ऊंचा है। राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द सच धाम। राधा सुरत, राधा शब्द सुरत और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी।
शब्द सुरत और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। किड्डा उच्चा दर्जा है राधा स्वामी। ਅਸੀਂ फिर ਜਦੋਂ राधा स्वामी बुलाती तो फिर उत्थे नमस्कार पैरों ਨੂੰ हथ लाने वाली गल ਕਿਹੜੀ रह जाती। मैं बड़े बारी समझाया सी पर अकाल पुरख ने ऐसी कला वरताई कि किसी के पैरी हथ लाने का जमाना ही खत्म कर दिता, जमाना ही बदल दिता कि भी पैरी हथ तो लाने ही नहीं। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ सब कुछ है, वो की नहीं कर सकता। वो तो एक छिण दे विच की कुछ कर सकता, बहुत कुछ कर सकता, पर असी जानते नहीं। इस करके जे जानना है तो महाराज नूं जानना है, प्रेम लियाओ अंदर, बाकी सारिया चीज़ां छड्ड दिओ जी। ਧਾਏ ਧਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਧਾਏ ਧਾਏ ਕਿਰਪਨ, ਕਿਰਪਨ ਹੁੰਦਾ कंजूस, ਧਾਏ ਧਾਏ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ। कंजूस ने भज भज के नठ नठ के जुत्तियां तोड़ तोड़ के, जिमें हुणे कथा सुनाई है तुहानूं कि वह बंदा दौड़दा ही रहा कि मैं वध तो वध जमीन हासिल कर लवां। इवें जिहड़ा कंजूस है वह वध तो वध पैसा जोड़न की कोशिश करता है, भज भज के दौड़ दौड़ के। ਧਾਏ ਧਾਏ किरपन श्रम कीना इकत्तर करी है माया, तो माया इकट्ठी कर ली। हुण उहने इकट्ठी करके दब रखी है कि मेरा औखा सौखा वेला इहदे नाल संवरूगा। जो मंगी औखा सौखा वेला जाना है तो वह तो जरूर आऊगा ही आऊगा, क्योंकि पैसा इकट्ठा करके तू ये मंग कर रहा है कि मैनू औखा सौखा वेला आऊगा, फिर उदों मैं वरतूंगा। महाराज कहते तैयार है, क्योंकि एक कंजूस की बेटी है जिहड़ी माया है, एक कंजूस की पुत्री है। ये उन्होंने साम साम के रखता है, वो राखी करता है, वो सारा दिन के उन्होंने कोई ये वाल किसी ने माड़ी निगाह तो नहीं वेखी, किसी को खजाने का पता तो नहीं लग्या जिमें आप लड़की की संभाल करते हैं। इस करके जी माया है एक कंजूस की पुत्री कही गई है। कहते सारी जिंदगी दौड़ दौड़ के तू पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा माया इकट्ठी कर ली, अंत तेरा साथ नहीं दिता, उत्थे तो पई रह गई, वो दबी रह गई। फिर उन्हें की करूगा, वो सांभ किवें करूगा? सप बन के। वो कहना हुण सप ने वरतनी नहीं हुंदी, सप माया तो ही आउंदा, जिथे खजाना है उत्थे आउंदा, क्योंकि उन्हें किहड़ा इकट्ठी कीती है, उन्हें मतलब वरतन का तो उन्हें पता ही नहीं, इकट्ठी करके संभाली हुई है, दूजा जन्म सप का मिल गया उसनूं, लेकिन वो राखी कर रहा है कि इन्हूं कोई लै ना जाए। इवें हाल साडा है कि असीं पैसे इकट्ठे कर करके माड़ा सोचो ही ना कि असीं की करांगे, जो होएगा वो करांगे, जो समा आएगा वो करांगे, हो जाएगा। हुण देखो सारे घरां 'च बैठे हैं ना, सारे आप अपने घरां 'च बैठे है, सर गया तो कोई टिकदा ही नहीं सी, झटदे ने माड़ा जिहा काम होया, थोड़ा जिहा काम होया बाहर, थोड़ा जिहा किसी नूं बहाना मिलिया मिलन दा ते ओहनूं जा मिलिया, सब गल्लां खत्म हो गईयां। और ये एडी छेती मुकदियां नहीं, भला कह दोगे जे मुक जांदियां अज तुहानूं तुहाडे चेहरे ते मास्क लाउण दी लोड़ नहीं सी, ये छेती मुक्कण वालियां नहीं, ये लॉन्ग टाइम चलेगा। फिर असीं इन्ने आदी हो जावांगे कि असीं पैरी हथ लाउणे ही भुल जाने हैं, भुल जाएंगे असीं, क्योंकि लंबा समा लंघ जाएगा। फिर सानूं डर लगेगा कि नहीं पैरों में जाना, नहीं कोई बीमारी ना लग जाए, किसी के पैरों में हथ लावांगे वो पैरों 'चों मैनूं ना लग जाए, ये साडे अंदर डर पैदा हो जाना है। सो ये समा है, इस तरह जिहड़ी माया है वो इकट्ठी करन दा कोई फायदा नहीं। जे वो साधु दे काम ना आई, साध संगत दे काम ना आई, किसी लेखे ना लगी, कोई फायदा नहीं जी। दान पुण्य नहीं संतन सेवा, कित ही काज न आया। पैसा इकट्ठा कर लिया, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना सेवा की, किस केड़े काम आया? किसे काम नहीं आया तू, किसे काम नहीं आया तू, क्योंकि निकम्मा ही चला गया। आया तो सी निकम्मा चला गया। साधु की सेवा नहीं की। हुण कई व्यक्ति ने उन्होंने साधु की पछाण नहीं है, वो कहते साधु का की, साधु को की करन जाना, पता नहीं हुंदा। लेकिन साधु जिन्ना उच्चा साधु है, उन्ना उच्चा, जिन्ना उच्चा संत है, उन्ना उच्चा कोई हो नहीं सकता। एक बार नारद मुनि अपने विष्णु जी को जा रहे सी, बैकुंठ धाम जा रहे सी। जरा गौर नाल सुनने वाली गल है। विष्णु धाम जा रहे सन तो एक बीबी रास्ते दे विच उन्हां नूं मिल गई। वो बीबी कहन लगी
नारद जी मैनू लगदा तुसी बैकुंठ धाम, एक दृष्टांत है, मैनू लगदा तुसी बैकुंठ धाम चले हो, क्योंकि उन्होंने होर किते टिकाणा ही नहीं सी, जाना ही उत्थे हुंदा सी। तो विष्णु जी तुहानूं मिलणगे, मेरे वालों पुछ लेना कि मैनू फलानी बीबी मिली सी, उहदे घर औलाद है नहीं, बच्चा कदों होएगा। उन्हें नहीं कहा कि बच्चा दे दिओ, कहने बच्चा कदों होएगा, उन्होंने जरा पुछ लेना। कहने ठीक है। विष्णु जी पहुँच गए, नारायण नारायण करते विष्णु जी कोले नारद जी पहुँच गए। जदों विष्णु धाम दे विच पहुँचे नारद जी, तो विष्णु जी ने हाल चाल पूछा भी नारद जी ठीक ठाक तो हो? कहते महाराज जी असी तो बिल्कुल ठीक हाँ, एक बीबी मैनू रस्ते च मिली सी, उहदे घर औलाद नहीं, दया कृपा करो, उहदा दसो औलाद है नहीं, किवें मिलूगी उहनूं औलाद, औलाद दे दिओ। विष्णु जी ने जवाब दिता नारद जी उहदे भागां च है नहीं। हुण जदों भगवान कह दे कि उहदे भागां च औलाद है नहीं तो कित्थों आउणी आ? कहते उहदे भागां च औलाद है नहीं। उन्हें गां कोई जवाब नहीं दिता भी महाराज तुसीं दिओ, बेनती करे ना। नारद आ गया। हुण वो बीबी उड़ीक रही है कि जदों नारद मुड़नगे मैं पुछांगी, महाराज कोई तो जवाब देणगे। वो कुछ दिनों बाद नारद वापस आए तो बीबी ने पूछा नारद जी मेरे सवाल का तो जवाब दिंदे जाओ, विष्णु जी नूं दसता सी कि इहदे घर औलाद है नहीं ते इहनूं देनी है। कहने बीबी मैं उन्होंने जांदे तेरा सवाल पाता सी, वो कहन लगे उहदे भागां च औलाद है नहीं, औलाद नहीं हो सकती। हुण वो बेचारी रोन लग गई कि विष्णु के घरों जवाब आ गया मेरे भागां च औलाद ही है नहीं। चलो घर चली गई, रोंदी रही कुछ दिन कि मेरे किस्मत ही इहो जी है। कुछ दिनों बाद एक साधु उहदे दरवाजे ते आए, संत सन, फकीर सन, कोई इच्छा नहीं सी। उन्होंने एक दो दरवाजियां दे विच आवाज़ लगाई कि बई जेड़ा मैनू अज एक फुलका बना के दे देगा, एक रोटी छका देगा, उहदे घर एडा वधिया नेक पुत्र पैदा होएगा कि दुनिया जिहड़ी है उहनूं जाणेगी। हुण वो बीबी के कान च आवाज़ पै गई कि वो सोचती भी है कि विष्णुपुरी चो तो मैनू जवाब आ गया। इन्होंने चलो कहती कोई गल नहीं, साधु ने उन्हें फटाफट गरम गरम रोटी बना के लैके आई, कहती महाराज जी छको। वो महात्मा ने फुलका छक लिया, आशीर्वाद दे के चले गए। 9 महीनों बाद वो घर औलाद हुई, बेटा होया। वो बेटा 2-3 साल का हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुनखा, बहुत सियाणा। जदों 2-3 साल का हो भी गया, नारद मुनि फिर लंघे। नारद मुनि नूं कहन लगी नारद जी तुसीं तां मैनूं जवाब लैके आए सी विष्णु दा, इहदे घर बच्चा नहीं हो सकता, आ वेखो मेरे घर लाल खेडदा। किन्ना महाराज ने दया की। कहते उन्हें फिर कहानी सुनाई कि इस तरह मेरे दरवाजे ते एक साधु आए सी, उन्होंने मैनू आशीर्वाद दिता तो मेरे घर बच्चा हो गया। नारद ठिठंबर गया कि विष्णु का जवाब तो ये कोल बच्चा। पहुँच गया नारायण नारायण करदा नारद विष्णुपुरी से पहुँच गया। जांदिया सार महाराज नूं उलांभा दिता, कहने विष्णु जी नूं, कहने महाराज तुसीं तां कहंदे जो उसके घर औलाद नहीं होनी, उहदे घर बच्चा तो देखो किड्डा सोहना होया। इहदा कारण की है? तुहाडे नालों भी कोई शक्तिमान है, तुहाडे नालों भी कोई ताकतवर है? मैनूं ये गल समझ नहीं आई। वो कहंदे नारद जी मैं बहुत बीमार हाँ, मेरा स्वास्थ्य बड़ा बिगड़िया होया अज, तो तू मेरे वास्ते एक कटोरी, छोटी जी उन्हें कटोरी दी विष्णु जी ने कि एक कटोरी खून की भर के लिया, वो मेरी दवाई है, पहला मेरा प्रबंध दवाई का कर दे, तेरे सवाल का जवाब मैं फिर देंगा। वो बड़ा हैरान भी, पहला तो विष्णु जी बीमार हो गए, किमें हो सकता, फिर खून की कटोरी नाल ठीक होणगे, किमें हो सकता। वो आ गया, वो कहना मैं तो मातलोक से मिलूगा, कहते बिल्कुल। वो आ गए उत्थे, जो आए उन्होंने थां थां ते ये सवाल पाया भी कोई खून की कटोरी दे सकता, किसी ने सुनी नहीं गल, आप सुनते ही नहीं, सगों लोग जी हासा पाउण लग गए, ठट्ठा करन लग गए, लो जी विष्णु जी बीमार हो गए, उन्होंने वास्ते खून की कटोरी चाहिए है, नारद जी लैन आए, मजाक बन गया। तो इदा ही तुरे फिरदे एक जंगल च पहुँच गए। उही साधु जिहड़ा उहदे दरवाजे ते गया सी कि बीबी एक फुलका मैनू बना के दे दिओ, तेरे घर नेक औलाद पैदा होएगी, वो साधु जंगल बियाबान दे विच फिरदे सन। नारद जी उहदे कोल रुक गए कि वो नारद जी नूं जाणदे सन, कहते आओ नारद जी किवें आए। नारद जी ने भी पछाण लिया कि साधु नूं तां मैं जानदा। कहते महाराज जी मैं तां आ खून की कटोरी लैण आया सी, अज विष्णु जी बीमार ने। कहते तेरे कोल कोई चाकू छुरी है? कहते वो तो मैं नाल ही लई फिरदा, किसी ने हाँ ही नहीं की। वो महात्मा ने छुरी मारी, खून की कटोरी भर दी, क्या लै जा। जब विष्णु को नारद जी लैके गए खून,
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਲਓ ਖੂਨ ਦੀ ਕਟੋਰੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਦਮ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਦਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4, 4 गए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। ये मेरी तो है, इन्हों तो ही वारे ने। ये कुर्बानी की भावना जो आ जाएगी फिर असी किवें कहांगे कि महात्मा जिहड़े है इन्हां च कोई कमी है? ना ना, उन्हां दा तां असी देन दे ही नहीं सकते। सारी जिंदगी असी संतां दे करजाई रवांगे, सारी जिंदगी असी संतां दे करजाई रवांगे। जो कुछ सानू दिता है पर असी उहदे बदले कुछ भी नहीं दे सकते। 4 छिल्लड़ दे के भी असी ये कहने हैं कि मेरा पता लग्या नहीं किसी नूं कि मैं 1000 रुपया मत्था टेक के गया सी, किसी नूं पता तो लग्या नहीं। वो तो इहदा मतलब लग्या नहीं, रौला तो पिया नहीं। महात्मा कहते हैं जब तू दान करन लग्या, तेरे सज्जे हाथ ने दान किया, खब्बे हाथ नूं पता नहीं होना चाहिए। मतलब तेरे कोल खड़े व्यक्ति नूं यह गल पता नहीं होनी चाहिए कि इन्हें की दान किया। छपोल है, करता दान, फिर देखियो उहदा फल कितना मिलता है। जब थोड़ा रौला पै गया वो फल जिहड़ा है दान दा मिलना नहीं, वो पैसे बन गए, उन्हां दी गिनती हो गई, वो माया बन गई। माया छलन वाली है, माया डंकनी है, माया नागनी है। असी तो नागनी ने मूहरे पाते पैसे पाओ, क्योंकि पैसे तो बिना लंगर नहीं बनना, पैसे तो बिना वस्त्र नहीं आने, पैसे तो बिना साधु की सेवा नहीं करनी, पैसे तो बिना महल नहीं बनने, कुटिया नहीं बननी, डेरे नहीं बनने। पैसों की लोड़ है, लेकिन सज्जा हथ दान करे, खब्बे नूं पता नहीं लगना चाहिए कि इन्हें दान किया। ये भावना साड़ी होनी चाहिए है। जो मर्जी लो महाराज देन नूं तैयार ने। वो कहते मेरे बाल बच्चे ने, वो तो काल ने जो जीव मंगे उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ने, एक कृपाल ने आज्ञा की बारक मुख मांगे सो देना, कि मेरा बच्चा जड़ा कुछ तेथों मंगूगा उन्होंने तू दे दी, किते ऐसा ना होवे इहनूं सता देवे। मालिक ने काल नूं कहा कि मेरा बच्चा बारक मुख मांगे सो देना, जो मंगेगा सो तू दे दी। ये उन्होंने हुक्म होया वा, इस करके उन्हें चुंझ लाई है, ये भुखी नहीं रहिंदी, खाली नहीं रहिंदी, कितों मर्जी आ जाए आएगा ही आएगा जी। कर आभरण सबारी से जा, कामन थाट बनाया। कामनी जिहड़ी है इन्हें अपना श्रृंगार करके अपनी सेज सजा ली, थाट बनाया, उन्हें स्थान बना लिया, मंजा पीड़ा तैयार किया कि मेरे पति देव आउणगे, बैठांगे, कोई गल करांगे, कोई खुशी मनावांगे। उन्हें किया क्योंकि उहदे कोल यही है, पति नूं खुश करने वास्ते गहने पा ले, श्रृंगार कर लिया, सोहणे कपड़े पा ले कि आ तुसीं मैनूं कल सूट जिहड़ा बनवा के दिता है, देखो मैं पा लिया, तुहाडा दिता मैनूं बड़ा वधिया लग्या, सोहना लगदा है।
ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਪਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਖਾਊਂਗੀ ਅੱਜ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾ ਆਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਣੀ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਗਲ ਕਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਨਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਹਨ, ਤੁਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਉਧਰੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ, ਹਰੀ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਨਿਹਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਗਲ ਕਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਛਤਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਮਾਵਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੱਥ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ। ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟਕ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟਕ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ,
ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ, ਇਹਦਾ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੱਛਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਛੁਪ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਹੋ ਸੰਭਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਦਤ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਯੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਈ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੜੋ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਯੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਕਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਵਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਤੀਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਗੂੰਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ ਖਰਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਦਿਓ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, पूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार। पुत्र कमाई करके लाਉਂਦਾ, माँ बड़ा प्यार करती है। पूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार। पिता कहे ये पुत हमारा, अक्लमंद होशियार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, पिता कहे ये पुत हमारा, अक्लमंद होशियार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, नारी वस्त्र भूषण मांगत, मांगत है बारंबार। जो घर में लाकर नहीं देवे, मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। उन्हें सवेरे जाने सवाल पाता, मेरे लिए आ भी लैके आयो, आ भी लैके आयो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ
फिर तो बहुत वधिया सेवा करनी है, नहीं तो मुखड़ा बिगड़ जाना है, मेरे लिए की लैके आया। सब संसार ते स्वार्थ का व्यवहार। असी कहने ये साडे बच्चे ने, ओदी पता लगता है पुत्र भय नारिन के वश में, नित करे तकरार, अपनो अपनो भाग बटा कर, होवे न्यारो न्यार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। असी कहने साडे पुत्र जी, मेरे तो 5 पुत ने, बीबियां दे मगर लागे जड़ियां बीबियां लियानियां विआह के, उन्हें कहा मैं इन्ना चाहिए, वो कहना इन्ना चाहिए, झगड़ा पै गया, वो कहने लो भी सारा कुछ अड्डो अड्डी कर दो, अपनो अपनो भाग बटाकर, होवे न्यारो न्यार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ये संसार ते व्यवहार जिहदे नाल असीं जुड़े हुए हैं, जिहदे पिछे असीं अपना जन्म गवा रहे हैं। बई जे तू जन्म सवारना है तो मालिक का नाम याद कर, क्योंकि सच्चा दोस्त जिहड़ा है, सच्चा बाप जिहड़ा है, वो है, होर कोई नहीं जी। खेद भयो बेगारी न्यायी, घर के काम न आया। उन्होंने इन्नी मेहनत की, वो अखीर च की सोचता है, मैं तो वगार ही की है। वगार केड़ी की हुंदा है, किसी का काम कर दे उहदे बदले मिलना कुछ नहीं, उन्होंने असीं कहने वगार। जे तो असीं किसी का स्वैटर बुनता, उन्हें सानू 100 रुपया देता बुनाई का, फिर तो असीं कीता काम। तो जे असीं उन्होंने एवें देता, असीं पैसे भी नहीं लए, असीं कहने तो मैं बेगार किया। एवें उस इंसान का हाल है, वो बेगारी दी न्याई, सारा दिन खप गया, मर गया काम कर करके, हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। कोई पुत लै गया, कोई नूह लै गई, कोई धी लै गई, सब वंडिया गया, की मिले उन्हें? कुछ नहीं मिले जी। भयो अनुग्रह जाको प्रभ को, तिस हृदय नाम बसाया। अनुग्रह हुंदा प्रेम, कहते जिन्हों अंदर प्रेम आ गया प्रभु दे नाल, हिरदे दे विच नाम वसा लिया। देखो एक पासे इन्ना कुछ सी, संसार दे पुत धीआं धन दौलत काम कार, ये सारा एक पासे हो गया, ये विचों सानू कख भी लभ्या नहीं। 10 नौं की किरत करके खाना है, गुरु नानक देव जी ने कहा, उन्नी की किरत करनी है, पसीना आवे ना आवे वो किरत करनी है, किसी तो मंग के नहीं खाना, लेकिन हिरदे च नाम बसाउणा है। हिरदे दे अंदर काम नहीं होना चाहिए, माया नहीं होनी चाहिए, धियां पुत नहीं होने चाहिए। मुफ्त की जिहड़ी मोह है ना, मुफ्त का जोड़ा मोह है, ये सानू तंग करदा, बहुत ठिठ करदा है मोह। ये मोह दे तो बिना साडी असी कह दिंदे आ, ये मोह तो बिना गड्डी भी नहीं चलती। महाराज कहने हुंदे सन कि बई ये पुत धीआं तैनूं दित्ते है, इहदी परवरिश कर, तेरा इन्ना ही काम है, बस इन्हां दे मोह च ना फस। बाबा जी नूं तां इत्थों तक उन्होंने कहा, जदों दरबार लग्या होया सी तरन ताਰਨ, महाराज बाबा देवा सिंह जी ने अनाउंस किया, जिमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर मंगे सी, उस तरह ही महाराज बाबा देवा सिंह जी ने अनाउंस किया दरबार दे विच, बई सज्जनों सत्संग दा हो गया है, कोई ऐसा गुरु दा सिख जिहड़ा मेरी गद्दी ते आके बैठ सकता होवे, सत्संग कर सकता होवे, इहदे बदले मैं उहदे सारे परिवार की परवरिश जिहड़ी है वो अपने सिर लवांगा, उन्होंने कोई काम करने की लोड़ नहीं, बस उन्हें एक सत्संग करना है, इत्थे आके कमाई करनी है। कोई ऐसा सिख है? हुण किन्नी वधिया लगी होनी है कईयां नूं गल, पर ये काम करे कौन? सत्संग वाली गद्दी ते आके बैठ के सेवा कौन निभावे? इत्थों सारे डरन, सब वाल निगाह मारी महाराज ने, कोई खड़ा नहीं होया। संत महाराज महेंद्र सिंह जी महाराज बठिंडे वाले खड़े हो गए, खड़े होके हाथ जोड़ते, तीनों बाल गोपाल उन्होंने छोटे सन बहुत। उन्होंने जो खड़े होके हाथ जोड़े, सच्चे पातशाह मैं थोड़ी सेवा दे विच हाज़र हाँ, जिमें भी तुसी कहोगे मैं करन नूं तैयार। जब मेरे बच्चों की जिम्मेवारी ले ली, मैं की करना? कहते पुत्र बह जा, तेरे नाल गल नहीं कीती, इन्हां नूं पालना है, इन्हां नूं विआहना है, उस तो बाद तैनूं खुला समा देवांगे, फिर तू ये सेवा करनी है। वचन उदों करते कि इन्हां दा नबेड़ा कर दे, विआह वगैरह करके सब दा फ्री हो जा, फिर मैं तैनूं सेवा वास्ते दूँ। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होया, वो खड़े होए, उन्होंने ये वचन कर दिते। सो जदों ये सारे कार्य हो गए, समाप्त हो गए, संपन्न हो गए, तो 2000 दे विच चले गए।
सेवा भी की। 1999 च गुरु महाराज शरीर छड्ड गए, उस तो बाद महाराज ने संभालिया 12वें साल 12 साल तक उन्होंने सेवा की। पहलों भी संतां वांगू रहे। सो संतां दा बचन जिहड़ा है वो कदे खाली नहीं जाता, कदे भी साधु का बचन खाली नहीं जाता। उन्होंने पकड़ लेना चाहिए, गंढ मार लेनी चाहिए उन्होंने। बस कोई नुकसान हुंदा जे उन्हें कहे मेरे हाज़री दर ते ला जा कर, मुड़ के तेनों 29 दिन मैं पुछदा नहीं, वो दिन तू कदे भुलना नहीं, कदे भी भुलना नहीं, क्योंकि साधु का वचन होया है जी। साध संगत के पाशे परयो, जन नानक हर रस पाया। जेड़े व्यक्ति ने सारिया चीज़ां पिछे करके अंदर नाम बसा लिया, साध संगत दे मगर लग गया, उन्हें ही हरी रस पाया है। हुण तुसीं आप देखो किन्ने दिनों बाद आप इकट्ठे होए हैं, रस कितों तुहानूं मिलिया जिहड़ा अज मिल रहा होना? नहीं मिलिया ना। जो रस थानू अज गुरु महाराज की हाज़री भर के मिल रहा है, गुरु महाराज की बाणी चों मिल रहा है, गुरु महाराज के वचनों चों मिल रहा है, वो रस थानू 8-9 महीनों कितों नहीं मिलिया। पैसे भी मिले होंगे, कारोबार भी किया होएगा, सब कुछ होया होएगा, लेकिन कई लोगों ने लुट चल पी। किसी को कोई चीज़ है वो कहता भी मौका ही आही है, वो लुटन लग जाते हैं भी मैं आ बेच आवा, मैं पैसे इकट्ठे कर लाँगा। महाराज नूं ये मंजूर नहीं। कदे किसी चीज़ का भाव ना वधाओ, जे वो घाट होगी वो दे दिओ, थानू उहदा उन्ना ही मुल मिल जाना है जिन्ना तुसीं पाउणा चाहुंदे हो। वो तुहाडी गोलक नूं खाली नहीं रखदा, तेरी नीयत वेखदा वो। जे तेरे कोल 2 किलो अमरूद है, मंगण वाले 5 जने खड़े ने, तू कह भी मेरे को इन्ने ही अमरूद ने, आही रेट मैं देना है, मैं वधाउणा नहीं। जेड़े रह गए उन्होंने कल नूं सही, मैं भाव नहीं वधाउणा। तो भाव वधा दोगे सारा अद्धा किलो दोगे, भाव उही रखोगे, वो 1 जना या 2 जने किलो लै जाएंगे। मतलब तू अपनी नीयत माड़ी ना कर, तो जो महाराज ने दिता है वो सबर शुक्र करके गुजारा कर, क्योंकि जेड़ा इन्नी मेहनत करके महाराज के हिरदे च नाम नूं वसा लैंदा है, वो साध संगत दे मगर लग जाता है, वह बेड़ा पार हो जाता है, वो हिरदे च मालक वसिया ही रहिंदा है। उन्होंने चाहिए होर की है, फिर वो जीवन व्यर्थ नहीं गवा के जाता, वो जीवन जड़ा है सफल करके चला जाता है। सो इन्नी एक बेनती प्रवान करनी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा मंगदी हाँ। गलतियां हो जांदियां, कदे जबान भी थिड़क जाती है, किते कोई लफ्ज़ भी गलत बोलिया जाता है, पता नहीं लगता। सो सब तो माफ़ी मंगदी हाँ हाथ जोड़ के। अगला सत्संग जिहड़ा है मगर दी संगरांद होएगी। वो हुण डेरा तो आपां महाराज सुख रखे इस तरह ही 1 जनवरी में खोलांगे, 31 दिसंबर तो 1 जनवरी के 2 सत्संग होंगे, पर विचों 2 संगरांद आउणगियां। एक इस महीने की संगरांद है, एक अगले महीने की संगरांद है। वो मैं देखा भी नहीं कि किहड़ी तरीक नूं आउणी है। जदों भी जिद्दन भी संगरांद हुई यूट्यूब पर सत्संग जरूर मिलेगा। वो सत्संग तुहानूं यूट्यूब पर मिलेगा जिद्दन संगरांद होएगी। सो कृपा करके वो जरूर खोल के देख लेना। सत्संग उस दिन 10 बजे यूट्यूब पर सत्संग पै जाएगा। सो ये मेरी बेनती है, दोनों सत्संग मगर की संगरांद का भी पेगा, पो की संगरांद का भी पेगा, दोनों सत्संग यूट्यूब पर पै जाने हैं। तो उस तो बाद 31 दिसंबर तो 1 जनवरी नूं असीं गुरु महाराज की हाज़री भरांगे, सच्चे पातशाह अगे फरियाद करांगे कि 2020 गया, हुण 21 जिहड़ा है वो साडे ते रहमतां दा बरशा करे, क्योंकि बेनती स्वीकार हुंदी है। असीं देख लिया, बेनती करनी आनी चाहिए, बेनती स्वीकार होंगी है। बेनती वास्ते लफ्ज़ों की लोड़ नहीं कि बहुत ढूंढ ढूंढ के लफ्ज़ लाइए तो बेनती स्वीकार होएगी, नहीं। थोड़े मन च प्रेम चाहिए। बेनती तो अद्धा लफ्ज़ भी कह नहीं दिंदा, वो तुसीं राह कहोगे माँ ने आप ही कह देना, अद्धे अखर दे विच ही उहनूं बेनती चली जाती है, पूरे अखर की भी लोड़ नहीं। इन्ना वो दयाल है, पर साडे अंदर प्रेम चाहिए। सो बहुत बहुत गुरु महाराज के दरबार वालों सब संगतां नूं आशीर्वाद, सच्चे पातशाह अगे फरियाद है सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरपूर करे, सब नूं सुख शांति देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेनती करिए।